بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کل جو ایک سوال آیا تھا کہ قیامت کے بارے میں کسی نے پیشن گوئی کر دی ہے، وہ ڈاکٹر کا نام بھی لکھا تھا اس کے اندر اور کتاب کا نام بھی لکھا تھا، جو سیرت یعنی سیرت رسول کے نام سے کتاب وہ جو ہے چھاپی گئی تھی، اس میں نے کچھ آپ سے ایک بات یہ کہی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے 5 باتوں کا علم غیب جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورۃ لقمان کے بالکل آخر میں ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں میں ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس اب میں آپ کے سامنے وہ ہلکا سا یعنی کہ مختصر سا یعنی اس کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 باتوں کا جو علم غیب ہے وہ مخصوص کس طریقے سے اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جو لوگ غیب کے علم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اس کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے، اور کچھ لوگ علم العادات سے نکالتے ہیں غیب کی خبریں، یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ جو جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی تھی، اس کا نام ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 786 ہے، آپ اس کو جو ہے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ بات آ جائے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے وہ مختصر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں وہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورۃ لقمان کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، اور واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہو کر رہے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو ہی جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو دھوکے میں ڈال دے اور شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ تقریباً 3 یا 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتا کر کے یہ بات واضح کر دی کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا، اور قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقر کے اندر شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے نہ۔ عزیز دوستو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا علم غیب سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا وہ دن، یعنی ڈرنا کون سے دن سے ہے؟ وہ دن جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 کے اندر ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کا علم کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔
इस सिलसिले में मैंने उस वीडियो के अंदर भी मुख्तसर सी एक हदीस डाल दी है, और वो हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। पहले ईमान के बारे में सवाल किया, फिर इस्लाम के बारे में सवाल किया, फिर एहसान के बारे में सवाल किया। ईमान के बारे में पूछा गया तो वो अल्लाह, उसका रसूल, उसकी किताबें वगैरह, फरिश्ते वगैरह बता दिए गए। जब इस्लाम के बारे में पूछा गया तो रोज़ा, नमाज, ज़कात वगैरह, कलमा तैयबा वगैरह ये सब बता दिए गए। और जब एहसान के बारे में सवाल किया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि एहसान ये है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये ख्याल करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ना कर सको तो कम अज़ कम ये करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर क़यामत के दिन के बारे में सवाल किया, और क़यामत के दिन के बारे में जब सवाल किया तो जवाब ये था हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि क़यामत के दिन के बारे में सवाल करने वाले से ज़्यादा जवाब देने वाला भी नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने इसी सूरत के अंदर ये बात वाज़े कर दी कि इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है, कोई नहीं जान सकता कि क़यामत कब आएगी। और इसके सिवा दूसरी जो चीज़ है अल्लाह तबारक तआला ने जो इसको बतलाया, वो बतलाया कि बारिश कब और कहाँ और कितनी होगी। हमने देखा है कि जो यानी कि महकमा मौसमियात में बैठे हुए हैं उनकी खबरें झूठी निकलती देखी हैं, और मोबाइल पर जो मौसम दिखाता हुआ होता है हमने खूब देखा है कि आदमी देख रहा है कि उसमें बादल छाए लिखा हुआ है और वहाँ धूप तेज़ निकली हुई होती है, और कभी धूप तेज़ निकली हुई होती है और उसमें गहरी छाँव लिखी हुई होती है। अजीज़ दोस्तों, इससे पता ये चला कि बारिश तो क्या, बादल को भी कोई नहीं बता सकता कब आएगा, कैसे आएगा, और कहाँ बरसेगा और कितना बरसेगा, कोई नहीं जानता अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के सिवा। और तीसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक तआला ने इसके अंदर ज़िक्र फरमाई है वो है कि हामला औरत के पेट में क्या है, लड़का है, लड़की है, कोई नहीं जानता। मैंने आपको बतला दिया होगा कि उसमें हमने अल्ट्रासाउंडों को फेल होते हुए देखा है। और अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के अंदर एक मकाम पर इरशाद फरमाता है कि हम जिसको चाहते हैं लड़के लड़के देते हैं, और जिसको चाहते हैं लड़कियां लड़कियां देते हैं, और जिसको चाहते हैं लड़के और लड़कियां दोनों देते हैं, और जिसको चाहते हैं कुछ भी नहीं देते। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पता चला कि इस बात को भी कोई नहीं बता सकता कि औरत के पेट में क्या है। कुछ लोग इल्मुल आदात से निकाल कर देख करके बताते हैं, और कुछ लोग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बताते हैं, कुछ लोग अमलियात के ज़रिए बताते हैं। लेकिन अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ये हो ही नहीं सकता कि आदमी बता सके कि औरत के पेट में क्या है। हमने खूब इल्मुल आदात से निकाल कर देखा, और लड़का आया तो लड़की हुई, और लड़की आई तो लड़का हुआ। हमें इससे यकीन बना कि अल्लाह की ज़ात बिल्कुल सच्ची है, और अल्लाह तबारक तआला के बराबर कोई सच्चा नहीं हो सकता। चौथी चीज़, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कल क्या होगा। इसके बारे में अजीज़ दोस्तों कोई नहीं बता सकता, कल नहीं बल्कि आज और अभी अभी क्या हो जाएगा। और इसमें जो है लफ्ज़ गदिन है। अब यहाँ एक सवाल और भी उठ सकता है अजीज़ दोस्तों कि हमको पता होता है कि हम कल क्या करेंगे, हमारा इरादा बन जाता है कि हम कल ये करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों याद रखो, ये इरादे और ये हमारे सारे इंतज़ामात हमने खूब फेल होते हुए देखे हैं, और अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के सिवा कोई नहीं जान सकता कि कल क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं किस जगह जाऊँगा, और क्या क्या हो सकता है, यानी कल क्या होगा। और पांचवी और आखिरी चीज़ जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने ये बतलाई कि मौत कब और कहाँ और किस जगह आएगी, कोई नहीं जानता। ये 5 इल्म गैब हैं अजीज़ दोस्तों, ये 5 इल्म गैब हैं, और इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर तमाम का तमाम गैब छुपा हुआ है। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
मशरूक रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा से सवाल किया कि ए अम्मी जान, क्या अल्लाह तबारक व तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आमने सामने देखा है? तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यानी उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि मशरूक, तूने मेरे सामने वो सवाल किया है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने दावा नहीं किया था, सिर्फ सवाल किया था। सवाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फरमाया, मशरूक सुन, अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ 3 बातों को मंसूब करे तो उसने अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत बड़ा बहतान बांधा है। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और ये मुफस्सल हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अगर किसी को मुफस्सल हदीस पढ़नी हो तो आप मेरे इसी नंबर पर इसी यानी कि इसके नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लें, मैं इंशाअल्लाह ताला वो हदीस नंबर आपको बतला दूंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे जहन में नहीं है, लेकिन मैं उसी वक्त आपको बतला दूंगा और आप उसको ख़ुद पढ़ लें, क्योंकि मैं अब उस हदीस को हुरुफ ब हुरुफ तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं मतलब को पूरा बयान कर दूंगा उसके को इंशाअल्लाह ताला। मशरूक, अगर किसी ने 3 बातों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक बात को भी या तीनों को मंसूब कर दिया, गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत बड़ा बहतान बांधा। पहली बात सुन, तरतीब अगरचे बिगड़ जाएगी लेकिन तीनों बात बतला दूंगा, आगे पीछे हो जाएंगी। पहली बात, अगर कोई ये समझता हो और वो ये गुमान करता हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को आमने सामने होकर बज़ात खुद देखा है आलम बेदारी में, तो गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने भी नहीं देखा। आओ मैं आपको बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर सवाल किया था, ये ए अल्लाह, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मूसा, तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते, अलबत्ता क्योंकि तुमने सवाल किया है तुम्हारी दुआ भी कबूल की जाएगी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्लियों में से एक तजल्ली को एक पहाड़ पर डाला और वो पहाड़ जल गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, फट गया। रिवायात में तो बहुत बहुत दूर जा कर के पड़ा है, लेकिन अजीज़ दोस्तों मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। इतना ही पता कुरान करीम से कि पहाड़ जल गया था और फट गया था। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर के गिर गए थे। कुछ अरसे के बाद होश आया। बाज़ तो कहते 3 दिन में, 24 घंटे में, 3 दिन में, 7 दिन में, बहरहाल जितने भी वक्त में वो होश आया होगा, वल्लाहु आलम कितने वक्त में होश आया। जब होश आया थर थर कांपते हुए उठे और अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में अर्ज़ की, या अल्लाह, वाकई मैंने तेरे सामने ऐसी चीज़ का सवाल कर दिया जो गैर मुमकिन थी। तो पता ये चला कि अज़ीज़ दोस्तों वाज़े रहे कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने भी नहीं देखा। अलबत्ता ज़ईफ़ुल असनाद अहदीस ऐसी मौजूद हैं जिनमें ये दावा किया जाता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुद आमने सामने होकर ज़ियारत की है। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस चीज़ से बिल्कुल बरी है। हमारी ये आँखें, इस इंसान की ये आँखें उस अल्लाह तबारक व तआला को देखने की ताब ला ही नहीं सकती। इसलिए अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि मैंने एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन शक्ल में ज़ियारत की। वो अगरचे हदीस सही है लेकिन उसका मतलब कुछ और है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ख़ास उसकी शक्ल में नहीं देखा, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने बेहतरीन शक्ल में ज़ियारत की। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने मुझसे सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ फ़रिश्ते किस बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने मुझ पर आलम को मुनकशिफ कर दिया। फिर मैंने वो चीज़ें गिनवाई जिनके बारे में फ़रिश्ते
یعنی کہ فرشتے ذکر کر رہے تھے وہ جنت کے بارے میں اور نمازوں کے بارے میں اور عبادت کے بارے میں. شاید ایسے ہی وہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ پورے اور صحیح یاد نہیں ہیں کیونکہ کتابوں کی کمی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے آمنے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے آمنے سامنے سے نہیں دیکھا، اگر دیکھا، اگر کسی نے بات بھی کی ہے تو کسی آڑ کے ذریعے یا اس کی روشنی کے ذریعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو ایک آگ کی شکل میں جو وہاں جلتی ہوئی نظر آئی تھی. اس لیے عزیز دوستو واضح رہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے مشروق، اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. دوسری بات سن، مشروق جس کے دماغ میں، جس کے دل پر یہ گمان غالب ہو گیا یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا قرآن کریم یا کوئی اور چیز جو نازل کی ہے تو محمد الرسول اللہ نے اس میں سے کچھ چھپایا ہے، تو مشروق اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. اور تیسری بات، اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور امام مسلم نے مقدمے ہی کے اندر میں ہی اس کو ڈال دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو تو اس نے مجھ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ واضح رہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا کیا حال ہوگا آپ خود ہی سوچیں. اس لیے عزیز دوستو، اگرچہ ویڈیو بڑی ہو گئی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں لیکن ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے، معاف کر دے اور دھو کر صاف کر دے. اور جو صحیح بات نکلی ہوں، حق بات نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.